Yesterday we discussed a problem on tension members in which plate was used as a tension member. Okay, all the details were given, so we have calculated the force that can be carried by the tension member. That is analysis type problem we did. Today also we shall do analysis type problem only, but instead of a plate we are using an angle section as a tension member here in this problem. So we should calculate the strength of the the tensile strength of the angle that we are going to use. Okay, yesterday we used a plate. Now today instead of a plate we are using an angle section. So for that angle section, what is the tensile strength that we are going to calculate now today. So this is the problem. A single unequal angle ISA 90 by 60 by 6. 90 by 60 by 6 and length of one leg is 90 mm, another leg is 60 mm, and the thickness of course is 6 mm. The thickness of angle is 6 mm. You see, this is the figure given. So this leg is 90 mm and this leg is 60 mm. The angle section is connected to a plate. You see here, this is a gusset plate. So this is the main angle section. For this angle section, so we are calculating the tensile strength. So this angle section is connected to a 10 mm thick gusset plate. This is the gusset plate. Okay, where 5 numbers of 16 mm diameter bolts are used to transfer the tension. See, 5 numbers of 16 mm diameter bolts are there. You see, figure lo ichunnaru chudandi, clearly it is given. 5 numbers of 16 mm diameter bolts. So there are two bits. First bit is if 90 mm leg is connected to gusset plate, and second bit is if 60 mm leg is connected to gusset plate. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో 90 mm లెగ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాము గసెట్ ప్లేట్కి. సెకండ్ బిట్లో ఏంటంటే 60 mm లెగ్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఒకవేళ అప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఎంత. సో ఈ రెండు కూడా మనం చేయాల్సి వస్తుంది. సో హియర్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్, ద ఎండ్ డిస్టెన్స్ is 30 mm. సో హియర్ దిస్ డిస్టెన్స్ is end distance 30 mm, and the pitch distance, center to center distance between the bolts is 50 mm. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినా చూడండి కింద. And G equal to 50 mm. If it is 90 mm, చూడండి, this is 90 mm leg. This 90 mm leg of angle section is connected to the gusset plate. So from bottom to the center of the bolt is nothing but G. See this distance. So bottom most నుంచి bolt center ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి అనేది, this is called G. This distance is called as G. If it is 90 mm leg, the G is 50 mm. If it is 60 mm leg, the G is 30 mm. You get these values, G values, from steel tables. So steel tables book lo మీరు ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే ISA 90 by 60 by 6 తీసుకుంటే, okay, so you get the G value. G value is 50 mm for 90 mm leg, and G value is 30 mm for 60 mm leg. Okay, these values I have written here. So this distance is 50 mm. So at a distance of 50 mm. Hello? Huh? కర్సర్ కనిపించట్లేదు. కర్సర్ కనబడట్లేదా? నాకు ఇక్కడికి ఉంది చూడండి. కనిపించట్లేదు. తరుణ్, నీ వాయిస్ క్లియర్గా లేదు. కర్సర్ కనిపించట్లేదు సార్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ పక్కన నేను ఇచ్చినాను చూడండి, టూ హెడెడ్ యారో ఇచ్చినాను చూడండి. దిస్ హైట్ ఈజ్ 50 mm. మీకు ఇక్కడ యాంగిల్ అంతే కనబడుతుంది కదా, గసెట్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేసి.
90 mm leg. Yes, sir. దాని ఈ చివర రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చివర ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఈజ్ 50 mm. ఫిగర్లో రైట్ సైడ్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఇప్పుడు కనబడుతుందా? దిస్ ఈజ్ 50 mm. తరుణ్ కనబడుతుందా? ఇప్పుడు కనపడుతుంది ఇప్పుడు సార్. కనపడుతుంది. అవునా, పెద్ద స్క్రీన్ పెద్ద చేసిన కనబడుతున్నట్లేదు. దిస్ ఈజ్ 50 mm. సో ఫ్రమ్ బాటమ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ దిస్ ఈజ్ 50 mm. అదే ఎంత హైట్లో బోల్ట్ మనం కనెక్ట్ చేయాలనేది దాన్ని జీ అంటాము. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ స్టీల్ టేబుల్స్. సో ఈ యాంగిల్కి ఐఎస్ఏ 90/60/6కి ఒక 90 mm కనెక్ట్ చేస్తే జీ ఈజ్ ఈక్వల్ 50 mm. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 30 mm 60 mm కనెక్ట్ చేస్తే జీ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 mm. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్, ఈ చివర దట్ ఈస్ 30 mm అండ్ పిచ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 50 mm. ఓకే, అండ్ the length from first bolt to the last bolt, this is length of connection LC. The distance between the first bolt and the last bolt, this is LC, length of connection. Okay, LC. Now, so we are going to calculate the tensile strength of this angle section, which is something somewhat different from the plate. Yesterday we did a plate. Now today we are doing an angle section. So there will be three types of strength failures. First one is yielding of gross cross section. Second one is rupture along the critical section, and third one is block shear failure. సో ఈ మూడిట్లో కూడా స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కొని ఏది లీస్ట్ అయితే దట్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్. లెట్ us calculate. ఫస్ట్ వన్, టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ గవర్న్డ్ బై ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్. Tensile strength governed by yielding of gross cross section. TDG formula is TDG equal to AG into Fy by gamma m naught. AG into Fy by gamma m naught. Gross area into yield stress divided by partial safety factor. Okay, Fy యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి partial safety factor gamma m naught equal to 1.1. మరి గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ యాంగిల్ ఎట్లా వస్తుంది మీకు? స్టీల్ టేబుల్స్లో ఉంటుంది, లేకపోతే మీరు ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు. మీకు రెండు లెగ్లు ఇచ్చున్నారు కదా. సో దిస్ ఈజ్ 90 mm లెగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 60 mm లెగ్. ఓకే, అండ్ థిక్నెస్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 6 mm. మరి ఇప్పుడు ఏరియా ఎట్లా కనుక్కుంటారు? క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ది యాంగిల్. హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్? మీరు ఇక్కడ వెనక్కి వెళ్దాము. మీరు ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ సెక్షన్, దిస్ ఈజ్ 90 mm లెగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 60 mm లెగ్. సో 90 into 6 plus 60 into 6 వేస్తారా? ఈ 90 mm అనేది ఈ పై నుంచి ఈ కింద దాకా మొత్తం లెంగ్త్ 90 mm. అలాగే 60 అంటే ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా. మీరు 90 into 6 60 into 6 వేస్తే ఇది కామన్ ఏరియా వస్తుంది. కామన్ ఏరియా ఈ మూల కామన్ ఏరియా ఉంటుంది. మీరు దాన్ని డిటెక్ట్ చేయాలి. లేకపోతే యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్, సెంటర్ లైన్ తీసుకొని సెంటర్ లైన్ లెంగ్త్ ఇంటూ 6 వేసేస్తే సరిపోతుంది. సో సెంటర్ లైన్ లెంగ్త్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వరుస ఇక్కడ దాకా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సగం తీసేసేయాలి ఇక్కడ. అలాగే ఈ లెంగ్త్లో సగం తీసేసేయాలి. చూడండి, సెంటర్ లైన్ గీస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఈ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది? సెంటర్ లైన్ లెంగ్త్ ఈ 90 mm సెంటర్ లైన్ ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. సో ఇక్కడ 3 పోతుంది. సో 90 - 3 87 into 6 ప్లస్ ఇది టోటల్ 60 mm. సెంటర్ లైన్ అంటే ఇక్కడ ఇది 3 mm పోతుంది. సో 57 into 6 plus 87 into 6. That is the total area of the gross area of the angle. That's what I put here. So AG equal to 90 - 3 into 6 plus 60 - 3.
So 87 into 6 plus 57 into 6, total 865 mm square. That is the gross area of the యాంగిల్. అర్థమైందా? మీరు 90 ఇంటూ 6 ప్లస్ 60 ఇంటూ 6 వేయకూడదు. వేస్తే ఇదిగో ఇక్కడ ఈ ఏరియా కామన్ ఏరియా మీరు ఎక్కువ వచ్చేస్తారు మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్, దీని ఏరియా మీరు కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ 90 ఈ చివరి దాకా, ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా 60. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సెంట్రల్ లైన్ లెంగ్త్ మెజర్ చేస్తే మీరు సెంట్రల్ లైన్ వచ్చి ఇది 87 ప్లస్ ఇది 57. సో 87 into 6 plus 57 into 6, that is the gross area of the angle section, AG. Then TD is equal to AG into Fy divided by 1.1 gamma m naught. This gives you 196 kilonewtons. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. దిస్ ఈజ్ 6.3, క్లాస్ నెంబర్ 6.3. TDG ఫార్ములా is given in clause number 6.3. Okay, so this is TDG, design tensile strength of gross cross section. D ante design, T ante tensile strength, G gross section. So design tensile strength of gross cross section is 196 kilonewtons. Next, second, tensile strength governed by rupture of critical section. Okay na, rupture along critical section. Second is TDN. This is the formula for TDN. TDN equal to 0.9 ANC into Fu by gamma m naught plus beta into Ag naught into Fi by gamma m naught. You see, నిన్న ప్లేట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ఒకటే ఉంది, ఈ సెకండ్ టర్మ్ ప్లేట్లో ఉండదు. బట్ యాంగిల్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఈ ఫార్ములాలో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 0.9 ANC Fu బై గామా m నాట్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ Ag నాట్ Fi. ఎందుకంటే యాంగిల్ సెక్షన్లో రెండు లెగ్లు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ లెగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. కనెక్ట్ చేసిన లెగ్ ఏంటి, విడిగా ఉన్న లెగ్ ఏంటి. సో ఇక్కడ నేను 90 mm లెగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్, సో దిస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ లెగ్, అండ్ 60 mm లెగ్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. ఓకేనా? కాబట్టి 2 టర్మ్స్ వస్తాయి TDN ఫార్ములాలో. ఓకే, కనెక్టింగ్ లెగ్కి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ లెగ్ ప్లస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్, ఈ 2 యాడ్ చేసుకుంటే TDN వస్తుంది. అందువల్ల 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి TDN ఫార్ములాలో. దిస్ ఈజ్ ద TDN. సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ లెగ్ and the second term is for the strength of outstanding leg. So ANC అంటే net area of connected leg, AGO అంటే gross area of outstanding leg. O stands for outstanding, C stands for connected. సో కనెక్టెడ్ లెగ్ వచ్చేసరికి నెట్ ఏరియా వేసుకోవాలా, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ వచ్చేసరికి గ్రాస్ ఏరియా వేసుకోవాలి. ఎందుకని? కనెక్ట్ చేసిన లెగ్కి బోల్ట్ హోల్ ఉంటుంది కాబట్టి నెట్ ఏరియా వేసుకోవాలా. అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్కి బోల్ట్ హోల్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి గ్రాస్ ఏరియా వస్తుంది. అర్థమైందా? సో హియర్ ANC అన్నాం, నెట్ ఏరియా ఆఫ్ కనెక్టెడ్ లెగ్. నెట్ ఏరియా ఎందుకు వేస్తున్నాం కనెక్టెడ్ లెగ్కి? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద గసెట్ ప్లేట్ అండ్ హెన్స్ దేర్ విల్ బి బోల్ట్ హోల్. సో బోల్ట్ హోల్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ దట్. సో నెట్ ఏరియా. బట్ AGO అంటే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ కనెక్ట్ చేసలేదు కాబట్టి దానికి బోల్ట్ హోల్స్ ఏ ఉండవు కాబట్టి దెన్ గ్రాస్ ఏరియా యూ హ్యావ్ టు పుట్. ఓకే, సో ANC ఈక్వల్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ ఏరియా నెట్ ఏరియా ఆఫ్ కనెక్టెడ్ లెగ్. సో నెట్ ఏరియా ఆఫ్ కనెక్టెడ్ లెగ్ అంటే కనెక్టెడ్ లెగ్ లెంగ్త్ వచ్చి సెంట్రల్ లైన్ లెంగ్త్ 90 - 3 87 ఇందాక అనుకున్నాము. 87 మైనస్ ఒక హోల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బోల్ట్ ఉంది కనెక్టెడ్ లెగ్కి. ఒక బోల్ట్ హోల్ డయామీటర్ వచ్చి 18 mm. బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 16 mm బోల్ట్స్, సో బోల్ట్ హోల్ డయామీటర్ ఈజ్ 18 mm. సో 87 - 18 into 6 is the thickness of the angle. So this is the area ANC, net area of connected leg. Then AGO, gross area of outstanding leg. So central line length వచ్చి 57, 60 కాదు 57 కనెక్ట్ సెంట్రల్ లైన్ లెంగ్త్.
57 into 6. This is 342 mm square is the gross area of outstanding leg. సో ఏఎన్సి ఏజీఓ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో బీటా ఉంది, బీటా. సో దిస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ మనం డిస్కస్ చేసాము. బీటా వచ్చి సిక్స్ 6.3.3, క్లాజ్ నెంబర్ 6.3.3. సో దానిలో ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా అంతా. యూ కెన్ సీ దట్. సో బీటా ఈక్వల్ టు 1.4 minus 0.76 W/T into Fy/Fu into Bs/Lc. This is the formula for beta, and this should be less than this value, and at the same time should be more than 0.7. మినిమం వాల్యూ వచ్చి 0.7, మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి Fu into gamma m0 by Fy into gamma m1. సరే, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో W అంటే ఏంటి? ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ కేస్తున్నాం ఈ బీటా అనే ఫ్యాక్టర్. కాబట్టి W ఈజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ 60 mm. మనకు తెలుసు అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ లెంగ్త్ 60 mm ఇక్కడ. అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్స్ T ఈజ్ ఈక్వల్ 6 mm. సో W ఈజ్ 60 mm, T ఈజ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ ఈజ్ 6 mm. అండ్ బిఎస్ అంటే ఏంటి? బిఎస్ అంటే వి షల్ సీ నౌ. BS means this length, center of the bolt hole, length, distance between the center of the bolt hole to the end of the outstanding leg. So you see, నేను గీస్తున్నాను చూడండి గీత. this length is BS. అవుట్స్టాండింగ్ లెగ్ లెంగ్త్ ఈ చివరి నుంచి బోల్ట్ హోల్ సెంటర్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ దిస్ లెంగ్త్. మీకు కర్సర్ కనపడట్లేదా? ఇదిగో దిస్ లెంగ్త్ ఈ అవుట్స్టాండింగ్ లెగ్ ఈ చివరి నుంచి బోల్ట్ హోల్ సెంటర్ వరకు దిస్ లెంగ్త్ ఈజ్ బిఎస్. తరుణ్ కనబడుతుందా? దిస్ ఈజ్ బిఎస్. దిస్ లెంగ్త్ ఈజ్ బిఎస్. ఓకే. So BS equal to 60 plus 50 minus 6. Okay, that is the. So this length I am calculating this length BS. Okay, from figure you can calculate. So 104 mm. And LC ante length of connection. Length of connection ante enti distance between the first bolt and the last bolt. Length of connection antam. సో ఎన్ని బోల్ట్లు ఉన్నాయి మనకి? 5 బోల్ట్లు ఇచ్చినాడు. 5 బోల్ట్లు అంటే ఎన్ని గ్యాప్లు ఉంటాయి? 4 గ్యాప్లు ఉంటాయి, 4 పిచెస్ ఉంటాయి. సో 4 పిచెస్ అంటే 4 into 50 ఐఎమ్ పుట్టింగ్. సో 200 mm is the length of connection LC. So substituting all these values you get beta equal to 1.16. Beta equal to 1.16. బట్ ఈ బీటా వాల్యూకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంది, మినిమం వాల్యూ ఉంది. మినిమం ఈజ్ 0.7. సో 0.7 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. బట్ ఈ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు. ఇదిగో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. Fu into gamma m0 by Fy into gamma m1. This I am calculating. So Fu 410, gamma m0 1.1 divided by Fy 250 and gamma m1 is 1.25. This is 1.44. This is maximum value. సో 1.44 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం 0.7 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఇది. 0.7 నుంచి 1.44 మధ్యలో ఉండాలి. మనకు వచ్చిన బీటా 1.16. ఓకేనా? ఒకవేళ 0.7 కంటే తక్కువ ఉంటే 0.7 తీసుకోవాలి. 1.44 కంటే ఎక్కువ ఉంటే 1.44 తీసుకోవాలి బీటా వాల్యూ. మనకు 1.16 వచ్చింది కాబట్టి ఓకే. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్, దెన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ TDN. So if I calculate TDN, substituting all these values, I am getting 212 kilonewtons. I am getting TDN equal to 212 kilonewtons. 212 kilonewtons. Then third one, strength in block shear. Strength
స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ బ్లాక్ షియర్లో 2 ఫార్ములాలు ఉంటాయి టీడీపీకి, నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం మనము. సేమ్ ఫార్ములా, ఈ 2 ఫార్ములాస్. బట్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ హౌ ద మెంబర్ ఫెయిల్స్, హౌ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఆర్ 5 బోల్ట్స్. సో నేను ఇలా ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఈ చివరి నుంచి ఇలాగ కట్ ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫెయిల్యూర్, షియర్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. సో టేరింగ్ ఆఫ్ దిస్ లెగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ లైక్ దిస్. ఇలాగ టేర్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. దిస్ వన్ ఇలా టేర్ అయినప్పుడు ఇదొక ముక్క అయిపోతుంది, ఇదొక ముక్క అయిపోతుంది. యు సీ, దిస్ ఈజ్ ద టేరింగ్, దిస్ ఈజ్ ద టేరింగ్. సో ఇలాగ చినిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదొక ముక్క అవుతుంది, ఇదొక ముక్క అవుతుంది, 2 ముక్కలు అయిపోతుంది. సో దట్ ఇన్ దట్ వే ఇట్ కెన్ ఫెయిల్. సో దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. సో ఈ లోడ్కి ప్యారలల్గా ఉండేది దిస్ ఈజ్ షియర్ ప్లేన్, అండ్ లోడ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేది దిస్ ఈజ్ టెన్షన్ ప్లేన్. సో టెన్షన్ ప్లేన్ అండ్ షియర్ ప్లేన్ along the length of along the joint, along the bolts, it is shear plane, and perpendicular to load this is a tension plane. సో ఇలాగా చిరిగిపోవచ్చు ప్లేటు, ఇలాగ చిరిగిపోవచ్చు. అయిపోయినప్పుడు ఇట్ ఈజ్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వాట్ ఈజ్ దిస్ డిస్టెన్స్? 30 ప్లస్ 50 into 4, 230 mm. Okay, 230 mm is the length of shear plane multiplied by thickness of leg is 6 mm. So 230 into 6 is equal to 1380 mm square. That is AVG, gross area of shear plane. A ante area, V ante shear, G ante gross. Gross area of shear plane AVG equal to 230 into 6. 230 ante figure lo chudandi. This is 230 mm ఈ length. 30 mm ఎండ్ డిస్టెన్స్, 4 పిచ్ డిస్టెన్స్లు ఉన్నాయి, 4 into 50. సో 230 mm is the length of the shear plane. 230 mm is the length of the shear plane. This length is 230 mm. This length is 230 mm. Into thickness of plate is 6 mm. So 230 into 6 is 1380 mm square. మరి అలాగే నెట్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్, మరి ఈ ప్లేన్లోనే ఇప్పుడు ఇది గ్రాస్ ఏరియా వేసాము, దీనిలో నెట్ ఏరియా ఎట్లా వేస్తాము? యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ద బోల్ట్ హోల్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4. ఈ 5వ దానిలో సగమే ఉంది సెంటర్ లైన్కి, సెంటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ కాబట్టి 4.5 4.5 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ 5వ బోల్ట్ మొత్తం వేసుకోకూడదు, సెంటర్ వరకే వేసుకోవాలి. చూడండి, గీత గీసింది సెంటర్ వరకే. చూడండి, ఈ బోల్ట్ 5వ బోల్ట్ సెంటర్ వరకే వేసుకోవాలా. సో సగమే, డయామీటర్లో సగం వస్తుంది, ఇక్కడ హాఫ్, ఇవి 4 ఫుల్, 4.5. సో ఐఎమ్ డిడక్టింగ్ 4.5 bolt holes. So I am getting 230 minus 4.5 into 18. Of course thickness is 6 mm, so I am getting 894 mm square. AVN equal to 894 mm square. Then ATG. ATG ante perpendicular to this load. This is tension plane. Cursor కనబడుతుంది కదా, this is tension plane. This is tension plane. దీనికి గ్రాస్ ఏరియా అంతా, నెట్ ఏరియా అంతా. సో దిస్ డిస్టెన్స్, ఇది ఆల్రెడీ G 50 mm అనుకున్నాను, ఇది టోటల్ 90 mm లెగ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది 50 పోతే ఇంకా 40 ఉంటుంది పైకి. సో దిస్ ఈజ్ 40. సో 40 into 6, 6 is the thickness. 40 into 6, 240 mm square is the gross area of tension plane. దానిలో నెట్ ఏరియా ఎంత వస్తుంది? సో ఈ లైన్లో మనము హాఫ్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ హోల్ తీసేసేయాలి. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ హోల్ తీసేసాను. సో 40 minus 18/2, 9. 40 minus 9 అంటే 31. 31 into 6, 186 mm square. So 31 into 6, 186 mm square is the net area of tension plane. Tension, this is a tension plane. 40 minus 9, this is the length. ఈ లైన్ లెంగ్త్ 40 minus 9. ఎందుకంటే ఇక్కడ బోల్ట్ హోల్ 18 డయామీటరు, అందులో రేడియస్ వచ్చి 9 mm. సో 40 minus 9, 31. 31 into 6, 186 mm square. That is net area.
ఓకే, పోయిందయ్యా, అటు ఇటు పక్కన పోతుంది. Then calculating TDB, substituting in the formula. After calculating AVG, AVN, ATG, ATN, I am substituting in this formula, TDB formula substitute చేస్తున్నాను. 6.3.4 class number 6.3.4 ఇది. So I am getting 235 kilonewtons and 206 kilonewtons. So ఈ రెండిట్లో తక్కువ 206. So 206 kilonewtons is TDB, the design strength of the angle section in block shear. Okay, this is TDB. సో ఈ TDG, TDN, TDB ఈ మూడిట్లో తక్కువ వాల్యూ ఏది? తక్కువ వాల్యూ ఏమొచ్చింది చూడండి. ఫస్ట్లో TDG 196 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది TDG. నెక్స్ట్ TDN వచ్చి మనకి 212 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది. 196, 212 అండ్ దిస్ ఈస్ 206 కిలోన్యూటన్స్. సో మూడిట్లో తక్కువ 196 కిలోన్యూటన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాంగిల్ సెక్షన్ 196 కిలోన్యూటన్స్. ఈ మూడిట్లో ఏది తక్కువ ఉంటే అది. ఏంటి మూడు? ఈ మూడు ఏంటిది తరుణ్? మూడు ఏంటి? ఫస్ట్ది వచ్చి ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ TDG 196 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది. రెండోది రప్చర్ అలాంగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ TDN, అది మనకి ఎంత వచ్చింది? 212 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది. మూడోది స్ట్రెంగ్త్ అగైనెస్ట్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్, దానికి 206 వచ్చింది. మూడిట్లో తక్కువ వచ్చి 196. సో 196 కిలోన్యూటన్స్ ఇస్ ద స్ట్రెంగ్త్. దట్స్ వాట్ ఐ పుట్. నెక్స్ట్ లెట్ మీ గో టు కేస్ 2. కేస్ 2 ఏమి ఇచ్చినాడు? కేస్ 1 వచ్చి 90 mm లెగ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏంటి అని, కేస్ 2 వచ్చి 60 mm లెగ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏంటి అని. ఓకేనా? Now I am connecting 60 mm leg. So in this case G is equal to 30 mm. G is equal to G అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇందాక చూసాం ఫిగర్లో. You see this is G. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ కింద నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ హోల్. సో ఇది 60 mm లెగ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం రెండో కేసులో. సో దిస్ ఈజ్ 30 mm. దిస్ హైట్ ఈజ్ 30 mm నౌ. G is equal to 30 mm ఇచ్చిందని చూడండి ఇక్కడ. G is equal to 30 mm ఫర్ 60 mm లెగ్. అంటే అక్కడ బోల్ట్ కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట మనం. మీ ఇష్టం వచ్చిన కనెక్ట్ చేయకూడదు. ఇది చూడండి, ఇది G 30 mm అవుతుంది. ఇది Now TDG I am calculating AG into FY by gamma m naught. సో ఇదే మారదు, 196. ఎందుకంటే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ యాంగిల్ సెక్షన్ మారదు నీకు. సేమ్ 196 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది ఏజీ. TDG ఈజ్ సేమ్ 196 కిలోన్యూటన్స్. దెన్ TDN మారిపోతుంది. ఇందాక వాల్యూ రాదు, ఎందుకంటే కనెక్టెడ్ లెగ్కి స్ట్రెంగ్త్, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్కి స్ట్రెంగ్త్ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కనెక్టెడ్ లెగ్, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు కనెక్టెడ్ లెగ్ వచ్చి 60 mm, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ వచ్చి 90 mm. సో ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ TDN వాల్యూ మారిపోద్ది, ఇందాక రాదు. కనెక్టెడ్ ఏరియా, నెట్ ఏరియా ఆఫ్ కనెక్టెడ్ లెగ్ ఈజ్ 60 minus 3, 57 is the central line length. 57 minus 1 bolt hole 18 mm. So this is 57 minus 18 into 6. This is 234 mm square. అలాగే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ సెంట్రల్ లైన్ లెంగ్త్ 87 into 6, 522 mm square. So net area of connected leg 234 mm square, gross area of outstanding leg 522 mm square. Then W, length of outstanding leg 90 mm, thickness of outstanding leg 6 mm, and BS. BS అంటే ఇందాక అనుకున్నాం కదా. BS అంటే ఏంటి? అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ చివరి నుంచి బోల్ట్ సెంటర్కి ఉండే డిస్టెన్స్ని BS అంటాం. చూద్దామా ఒకసారి.
దిస్ డిస్టెన్స్ చూడండి, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ ఈ చివరి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇట్లాగా బోల్ట్ సెంటర్కి, సో బోల్ట్ సెంటర్ నుంచి ఇలాగ దిస్ డిస్టెన్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ ఈ చివరి వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ని బిఎస్ అంటాము. సో బిఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇది వచ్చి 90 mm లెగ్ కాబట్టి 87 ప్లస్ 30 మైనస్ 3 27. ఓకే, 87 ప్లస్ 27 140నా అది. ఎస్ 114 mm బిఎస్. అండ్ ఎల్సీ లెంగ్త్ ఆఫ్ కనెక్షన్ మనకు తెలుసు ఇందాక, ఫస్ట్ బోల్ట్ నుంచి లాస్ట్ బోల్ట్ వరకు డిస్టెన్స్ 5 bolts ఉన్నాయి, 4 పిచెస్ ఉంటాయి, 4 × 50 200 mm. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ బీటా వాల్యూ. సో బీటా ఈక్వల్ టు 1.4 minus so and so. In this formula I'm substituting. I am getting 1.004 is beta. మనం ఇందాక అనుకున్నాము మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి 1.44, మినిమం వాల్యూ వచ్చి 0.7. సో మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఓకే, బీటా ఈజ్ ఓకే. నౌ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా TDN. పైన ఉంది చూడండి ఫార్ములా, TDN ఫార్ములా పైన పేజీలో పైన ఉంది చూడండి TDN ఫార్ములా. సో ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ 188 kN. మీకు ఇందాక కేస్ 1లో 212 kN వచ్చింది. ఎందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది? సేమ్ యాంగిల్ కదా, డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది తరుణ్? సెకండ్కి 60 mm తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ కేసులో 90 mm లెగ్ని కనెక్ట్ చేసాము, ఇప్పుడు 60 mm లెగ్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో మారిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ TDN. నెక్స్ట్ బ్లాక్ షియర్. బ్లాక్ షియర్ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ఇదే సేమ్ ఫిగరు, కాకపోతే ఇది 60 mm లెగ్. ఇది టోటల్ 60 mm. ఇక్కడ G 30 mm, మిగిలింది 30 mm. ఓకే, సో ఈ లెంగ్త్ 30 mm, ఇది 30, ఇది G, ఇది 30. సో ఇప్పుడు ఈ షియర్ ప్లేన్ ఇది టెన్షన్ ప్లేను. షియర్ ప్లేన్లో ఏం చేంజ్ లేదు, బట్ టెన్షన్ ప్లేన్లోనే చేంజ్ వచ్చింది. ఇదివరకు ఇది 40 mm ఉన్నింది, ఇప్పుడు 30 mm ఉంది ఈ లెంగ్త్. షియర్ ప్లేన్ టెన్షన్ ప్లేన్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో టెన్షన్ ప్లేన్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి టెన్షన్ ప్లేన్ ఏరియా కూడా తగ్గిపోతుంది, కాబట్టి టోటల్గా TDB వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్, నెట్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్, నెట్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్, అలాగే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్ వేసి 4 క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ TDB వాల్యూ 218 kN అండ్ 193 kN. ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువ? 193 తక్కువ. సో TDB ఈజ్ 193 kN. That is the design tensile strength of the given angle section in block shear is 193 kN. So TDB 193, TDN 188, TDG 196. సో లీస్ట్ ఏంటి? 188. TDN తక్కువ అన్నిటికంటే మూడిట్లో. సో therefore design tensile strength of the angle section is 188 kN. 188 kN is the design tensile strength of the angle section when 6 mm leg is connected. Okay. And 188 ఏంటిది? రప్చర్ అలాంగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. కేస్ 1లో 196 వచ్చింది, అది వచ్చి ఈల్డింగ్ ఆఫ్